କାଲି ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ସମୀକରଣ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଦି ଜଣଙ୍କର ବଡି ଜେସ୍ଚର ଦେଖିଲେ ମତେ ମନେ ହଉଥିଲା ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ସେ ଏତେ ଖୁସି ଏତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଥିଲେ ବୋଧହୁଏ 12 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯୋଉଥିପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନେ ମନେ ବୋଧେ ଅଙ୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି 2029 ରେ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ହବ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏଇଭଳି ଏକ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଆନନ୍ଦର ଫୁଆରା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ଦେବାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଅଙ୍କ ସଫଳ ହେଇଛି। ଏ ଦତେଶ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତ ବାବୁ ହିଁ ରିଏଲ ହିରୋ। ସେ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟ୍ରାପରେ ପଡିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇକି ଯାଇକି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର କଥା କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଦି ଥର ପଠେଇଛନ୍ତି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ 30-32 ବିଲରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିଆଡେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ମୋଦି ଶାହାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଶାହା ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଖାଳ ଏଇ ଖରାଦିନିଆ ପଖାଳ ବି ବାଡେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବୋଲି ନବୀନ ବାବୁ ଭାବିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ନବୀନ ବାବୁ ଭାବିଲେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ। ଯାହା ହଉ କଣ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କଷିକି ତ ଭାବିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି କଥାରେ ହୋଲି ଆଜି ରଙ୍ଗ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି 4 ଦିନ ପରେ ସେ ଉଭେଇ ଯାଉଛି କି ନାଇଁ ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଏ ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ହେଲା। ସନି ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ को नवीन पट्टनायक गोटे एमती स्टेटमेंट देले जोटा कि भविष्य में कांग्रेस और बीजेडी मेंट सोहेला भाया गोटे स्टेटमेंट देले। देखंतु काली नवीन बाबू जो निष्पत्ति नहीं राज्य राजनीति गोटा नुआ दिग देती लोक मैंने अनुभव करवा अनुमान करने आरंभ कले बोध हुए पंचायत निर्वाचन रे एवं आगामी 2029 साधारण निर्वाचन रे बीजेडी और कांग्रेस मध्य गोटे मेंट हबार संभावना रही। काली आप देखिए नवीन बाबू कहले समय कह भविष्यर कथा एवं भक्त बाबू भी कहले यहाँ सरीगला से कथा आलोचना जहाँ दी जन को जोश बढ़ी जाइए किंतु यह बीजेडी रे भी असंतुष्ट देखा मिली कहीं बीजेडी कांग्रेस मेंट हेले पाखापाखि 15-20 बीजेडी विधायक भाग्य भविष्य अंधार हो पारे से संपर्क में आम गोटे आउ दिने विश्लेषण करवा कौ विधायक अकल पड़ पारती किंतु नवीन बाबू हठात गोटे मत पचरा जाए ये नारेटिव टा भितर भितर चली भल होता कि हठात जो बीजेडी और कांग्रेस एकाठी बोले नारेटिव दे आपण मैंने साधारण जानी विजु जनता दलर भोटर माने होचंती अण कांग्रेस भोटर से माने कांग्रेस विरोध रे निजर संग्राम करी आसुथिले एबे करी आसुछंती तेणु से माने कांग्रेस को केउ भली भाव में ग्रहण करिवे ता समय कहबो किंतु एते अतर्छा नवीन बाबू न होइतले राजनीति पई बहुत भल होइथांदा। राज्यसभा निर्वाचन आगु कौन हम दिलीप राय वर्सेस दत्तेश्वर होता देखो मोर मत हूँ समस्त कहते दत्तेश्वर बनाम दिलीप लड़े हम मुझे अंक कथा कहूँ अंक कहूँ बीजेडी दाबी करुच्ची कांग्रेस दाबी करुच्ची आमर 18 बड़का कांग्रेस 14 लखन मुंडा 33 जदि 33 जन पाइबे भोट प्रथम सी निर्वाचित हम माने 1 नंबर प्रार्थी होती दत्तेश्वर कंटेस्ट आ दिलीप राय सारे केमती हम कहीं आप देखते मनमोहन सामल 30 खंड पाइबे संतुर्त मिश्र 30 खंड पाइबे सुजित कुमार 30 खंड पाइबे और 33 सांगे 30 कंपिटिशन दिलीप राय केमती कंपिटिशन करेंगे ए अंकटा को बुझंतु एवं राज्यसभा चतुर्थ प्रार्थी दिलीप राय आउ दत्तेश्वर एक कौ अभिधान लिखाई चतुर्थ प्रार्थी बोले कनसेप्ट ही ना भोटिंग हम 1 2 3 4 जी तले रे हम 4 5 तेणु जिते दत्तेश्वर को 33 मुझे कहूँ दत्तेश्वर होती प्रथम प्रार्थी जदि बीजेडी कांग्रेस अंक को विश्वास करा जाए आउ रहा घोड़ा बेपार कथा आपको प्यारी महापात्र कथा आज मन पड़े सी कहले से आम घोड़ा बेपार कहबानी गध बेपार कहले ठीक हम तेणु से क्षेत्र में आप देखिए विजु जनता दल अनेक नेता सहित दिलीप राय भल संपर्क रही कांग्रेस भल संपर्क रही 2002 मसीह तारा बाहिनीपति दिलीप राय को समर्थन करके निलंबित होते तेणु आउ सबुठ बड़ कथाटी हूँ जोटा कि आम बर्तमान फिटेबानी कहीं लड़ई चली आपण जो मान ना नहीं चर्चा कर भावुं से 8 जण विधायक अच्छा आउ अनेक विधायक अच्छा कि नहीं आदौ चर्चा नथिबा जो विधायक ना आप बारंबार भी शुणी नथिबे से माने जदि दिलीप राय को भोट दियंती आश्चर्य हबार नहीं किंतु बेपार आरंभ होई नहीं घोड़ा बर्तमान धीरे धीरे रेडी होउछंती
ଘୋड़ा ବେପାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟାଚ ସଜାଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶେଷ ଦିନ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଟାଚ ନେଇଛି କିଏ। ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଭଳିଆ ନିଆଁକୁ ଚାଷ ଦେବା ବିଧା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଦଳରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଲେନି କାହିଁ ନିଲମ୍ବନ ହେବେ। 2026 ଜଣେ ନିଲମ୍ବନ ହେଲେ ଆଉ 2029 କଣ ନିଲମ୍ବନ ଉଠୁନି? ଏଇଟା କଣ ଭକ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ସବୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଭକ୍ତ ବାବୁ ଆସି କଣ କହିଲେ ସବୁ ନିଲମ୍ବନ ଉଠିଲା। ଯଦି କାଲି ଆପଣ ପିସି ସଭାପତି ନଥିବେ, ଜଣେ ଆସିବ କହିବ ସବୁ ନିଲମ୍ବନ ଉଠିଲା। 2026 ଅଲଗା, 29 ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ତାପରେ ଯିଏ ପୋଟେନସିଆଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଜିତିବ, ତେମେ ପୁଣି ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିକି ଏମିତି କେତେ ନଜିର ଗଦା ଗଦା ରହିଛି। ଏଗୁଡାରେ କଣ ଅଛି? ପଦ ଯଦି ପଳଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଏ ଡରୁଥାନ୍ତେ? ପଦ ପଳେଇଲେ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବୁ? ସିଏ ଚାହିଁଲେ ତ 2029 ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ଯେ ସମର୍ଥନ କରିବ, କୋଉ କଣ୍ଡିସନ ହବ? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି 2 କୋଟି 3 କୋଟି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏମଏଲଏ ବିକ୍ରି ହେବେ? ଆରେ ସେ ଏମଏଲଏ ମାନେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏମଏଲଏ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ 5 କୋଟି ନେଇ କଣ କରିବେ? ସେମାନେ କହିବେ ଯଦି ଆମେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ ତାହେଲେ ବିଜେପି ଟିକେଟ ଆମେ ନବୁ। ସେ ବୁଝାମଣା ହବ। ଅମିତ ଶାହ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜେପିର ମାଷ୍ଟର ଖେଳାଳି। ତେଣୁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନବୀନ ବାବୁ। ନବୀନ ବାବୁ କାଲି ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ ପାଇଁ? ମୋଦି ଶାହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅମିତ ଶାହ ଯଦି ନିରବରେ ପଳେଇବେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ନିରବରେ ଯିବେନି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି କିଛି ଥିଲେ ଶିଶୁପାଳ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ବିଜେପିର। ଦେଖନ୍ତୁ ବସରେ 50 ସିଟ୍, 60 ଯିବେ ରହିବେ ମାନେ ଆଶାୟୀ, କି ଚଢିବ ମାନେ 10 ଜଣ ଠିଆ ହେବେ। ତେଣୁ ଏ 2 ଜଣ ନ ହେଇଥିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ହେଇଥିଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଘଟେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ଯେ ଝଟକା ଲାଗିଛି, ଟିକେ ବଡ ବଡ ନେତା ମାନେ ସେମାନେ ରହିନାହାନ୍ତି। ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଚାହିଁଥିଲେ ନୂଆପଡାରେ ଏତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ କଲେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୋଟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜେପି ଭାବିଲା ବୋଧେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ନଥିଲେ ବି ଆମେ ଜିତିଥାନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲାନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଭଳିଆ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବବି ଦାସ ପାଇଲେନି, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ପାଇଲେନି, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ପାଇଲେନି, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପାଇଲେନି, କଣ ଅସୁବିଧା କଣ?